A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita pada hari ini untuk dapat bersama-sama lagi dalam majlis pembacaan kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibatil Jannah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kebaikan kepada kita di dalam memahami kitab karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi dalam majlis yang ke-31 bagi pembacaan kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibatil Jannah. Dan insya-Allah pada majlis yang ke-32 ke-31 saya terlupa, saya 32 insya-Allah sebagaimana biasa kita akan memulakan majlis kita dengan selawat ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها من جميع السيئات. لا تاني. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah kita berselawat sebanyak 33 kali yang kita telah pun menjadikan ia sebagai rutin di dalam majlis pembacaan kitab Syekh Abdullah Al-Ghumari. Alhamdulillah, bermula daripada kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah sehingga ke saat ini kita terus mengekalkan dengan memulakan majlis pembacaan kitab-kitab karangan Syekh Abdullah Al-Ghumari dengan selawat ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan masuk pada muka surat yang ke-23 surat 23, iaitu di bawah tajuk besarnya Salasu Khisal, 3 perbuatan. Maknanya ini adalah 3 perbuatan yang setiap pelaku bagi perbuatan yang 3 ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Kita akan melihat 3 amalan yang akan didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Muka surat yang ke-20, muka surat yang ke-23, muka surat yang ke-23 insya-Allah. Baik. Allahumma salli alal habib. Okey, kita akan lihat satu persatu biiznillah subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila Syekh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa ila jami'i masyayikhihi wa talamizatihi wa jami'i ulama'il muslimin was salihin wa ila jami'i ummati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min masyarikil ardi wa magharibiha wa ilaihim jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, insya-Allah kita akan membaca Salasu Khisal, iaitu pada muka surat yang ke-23 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alal habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Qala sayyiduna al-imam asy-syaikh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamamil minnati lahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala bisanadina ilaihi salasu khisalin wahabu silatil habli wahabu syis'i inasul wahsyan.
3 amalan, iaitu 3 amalan yang seterusnya, yang setiap satu amalan ini membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah 3 amalan tersebut? Menghadiahkan sambungan tali, menghadiahkan tali pengikat selipar, memberikan kebersamaan, rasa bersama bagi orang yang keseorangan. Okey, ini adalah 3 amalan yang setiap satunya membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna qaumun min ahli al-badiyah فعلمنا شيئا ينفعنا الله به قال لا تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه ولو أن تهب صلة الحبل ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسط إليه ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك walau antahaba syis'a. Rawahu an-Nasa'i bi isnadin sahih. Daripada Sayyidina Abu Jurai Al-Hujaimi, sahabat Nabi yang digelar dengan gelaran Abu Jurai. Beliau nama penuh beliau atau nama betul beliau adalah Jabir bin Sulaim. Sayyidina Jabir bin Sulaim yang lebih dikenali dengan panggilan Abu Jurai. Daripada Abu Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, saya telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah satu kumpulan daripada para penduduk padang pasir. Maknanya kami bukan tinggal di dalam kota, sebaliknya kami tinggal di padang pasir yang hidup secara berpindah randah. Ada bekalan air, kami terus tinggal di situ. Tak ada bekalan air, kami akan pergi keluar daripada tempat tersebut dan mencari bekalan air. Ini panggil Ahlul Badiyah. Orang kata Arab Badui iaitu orang Arab yang tidak tinggal di dalam kota, yang tidak tinggal di dalam kota atau bandar, tidak tinggal dalam kampung, sebaliknya tinggal di kawasan padang pasir, iaitu mereka Ahlul Khiyam, orang yang tinggal di dalam khemah, bukan tinggal di dalam rumah yang bersifat binaan. Kami adalah satu kaum, kami adalah satu kumpulan daripada para penduduk padang pasir. Maka bagi tahulah kepada kami, ajarkanlah kepada kami sesuatu yang Allah akan memberikan manfaat kepada kami disebabkan amalan tersebut. Jadi oleh kerana Sayyidina Abu Jurai tidak tinggal bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam, sebaliknya beliau datang daripada kawasan pedalaman, daripada kawasan padang pasir, maka kita semua sedia maklum orang padang pasir ni dia akan berpindah rendah. Jadi kata Sayyidina Abu Jurai Al-Hujaimi, ajarkanlah kepada kami akan sesuatu, sebab mungkin beliau akan berpindah dari satu tempat ke satu tempat, mungkin peluang bertemu dengan Nabi dah tak banyak, sebabkan mereka tidak tinggal di Al-Madinah, sebaliknya mereka jauh di kawasan padang pasir. Lalu mereka meminta Nabi supaya mengajar mereka satu amalan ataupun amalan yang menyebabkan Allah akan memberikan manfaat kepada mereka di akhirat kelak. Okey. Jadi maknanya beliau ingin bertanya amalan yang bermanfaat, yang Allah akan memanfaatkan atau memberikan manfaat kepada para pelakunya disebabkan amalan tersebut. Lalu kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an an ta'tiyahu. Janganlah kamu merasa hina daripada apa-apa saja perkara baik, walau sesuatu pun, sekalipun kamu terpaksa untuk mendatanginya. Maknanya Nabi
Nabi SAW menyatakan jangan kamu mencemuh, menghina, merasa lekeh daripada apa sahaja, daripada perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, untuk kamu melakukannya. Jangan disebabkan kamu rasa amalan itu kecil, kamu tak nak lakukan. Bahkan kata Nabi, jangan kamu sama sekali merasa remeh melihat apa saja perbuatan baik, kamu hendaklah melakukannya, walaupun mungkin orang lain akan pandang remeh. Selagi ianya perbuatan yang baik, maka lakukan. Kata Nabi, sekalipun kamu memberikan hadiah berupa sambungan tali. Nanti kita akan tengok apa maksud memberi tali sambungan, memberikan tali sebagai sambungan. Walau, kata Nabi, walaupun perbuatan baik tersebut adalah kamu mengosongkan daripada timba kamu kosongkan air yang ada dalam timba kamu, lalu kamu penuhkan ke dalam timba orang yang ingin meminta air. Walaupun kamu bertemu dengan saudara kamu yang beragama Islam dalam keadaan kamu bermanis muka dengannya, walaupun benda itu kecil, maka jangan kamu remeh, hendaklah kamu laksanakan. Walaupun kamu memberikan rasa kebersamaan, memberikan perasaan tenang kepada orang yang keseorangan. Dia duduk seorang-seorang, dia rasa tertekan, ada masalah, kamu duduk dengan dia, kamu berborak, kamu bagi dia rasa tidak keseorangan. Sekalipun itu perbuatannya, jangan kamu tinggalkan perbuatan sekecil ini pada pandangan kamu, kerana ia adalah perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik. Walaupun kamu memberikan pemberian berupa tali selipar, tali capal. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW nak menyatakan poin besar dia, jangan kamu tidak mahu melakukan satu perbuatan baik kerana atas sebab kamu rasa benda ni lekeh, benda ni kecil sangat, benda ni siapa-siapa boleh buat. Sedangkan kamu mungkin rasa kamu orang besar, jadi amalan yang kamu lakukan sepatutnya tak macam amalan baik orang lain. Kamu nak buat amalan baik yang lebih bersifat standard kononnya. Nabi kata jangan kamu memperkecilkan walau sekecil apapun perbuatan baik untuk kamu lakukan. Maksudnya lakukanlah apa saja perbuatan baik walau ianya kecil sekalipun. Lalu Nabi mendatangkan beberapa contoh perbuatan-perbuatan ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik. Apa dia perbuatan ma'ruf ni tuan-tuan? Kita biasa dengar al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kalau kita lihat dalam kitab karangan Al-Imam At-Tibi, beliau menghuraikan Mishkatul Masabih. Dalam huraian Syarhul Mishkah yang ditulis oleh beliau telah menyatakan al-ma'ruf ismun jami'un likulli ma 'urifa min ta'atillah. Saya nak share kenyataan beliau ni, mungkin ada di kalangan kita yang nak catat. Nanti saya share sekejap. Kok-koklah sahabat ingin catat ataupun ingin mengambil kalam ini, sebab ianya adalah huraian kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar ya. Sebentar nak share sekejap. Allahumma salli ala al-habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Okey. Kebetulannya saya dalam melihat di laptop, jadi nak share melalui laptop, jadi kena buka sekejap. Minta maaf. Okey. Sebentar. Okey, saya sharekan kalam Al-Imam At-Tibi Okey.
Okey, kata al-Imam At-Tibi, al-ma'ruf ismun jami'un li kulli ma 'urifa min ta'atillah wat taqarrubi ilaihi wal ihsani ilan nas. Apa dia al-ma'ruf? Kalau ikut dalam bahasa al-ma'ruf allazi 'urif, yang diketahui. Apa dia maksud diketahui di sini? Iaitu al-ma'ruf ni merupakan satu nama yang menyeluruh, yang mencakupi setiap apa sahaja yang diketahui berupa ketaatan, berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sahaja perbuatan ma'ruf yang diketahui bahawa ianya merupakan perbuatan yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa sahaja perbuatan yang merupakan sikap baik kepada manusia, maknanya hablu minallah wa hablu minan nas. Buat baik kepada Allah dan buat baik kepada manusia, iaitu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun disebut di sini manusia, tetapi bukan semata-mata kepada manusia, bahkan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sahaja Allah membawa kepada kita berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka ia dinamakan sebagai al-ma'ruf. Jadi ini yang dimaksudkan dengan al-ma'ruf. Apa sahaja perbuatan baik, apa sahaja perbuatan baik berupa ibadah dan berupa kebaikan yang kita berikan kepada manusia. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an an ta'tiyahu. Jadi kesimpulan besar dalam hadis ini adalah jangan kamu menganggap satu ibadah yang boleh mendekatkan kamu kepada Allah atau satu perbuatan baik yang menyebabkan kamu akan berbuat baik kepada makhluk Allah, jangan kamu anggap itu lekeh lalu kamu tinggalkan. Bahkan lakukanlah semua perbuatan yang mendekatkan kamu kepada Allah, yang berupa kebaikan terhadap makhluk Allah berdasarkan kemampuan kamu. Jadi dalam hadis ini dinyatakan contoh-contoh, dan kita akan sentuh tiga contoh, tiga perkara yang belum yang dibincangkan sebelum ini. Sebab dalam hadis ni ada perkara yang pernah disebut di dalam perbahasan-perbahasan sebelum ini, iaitu antaranya memberikan minuman dengan cara kita dah ada air dalam bekas kita utama ke orang lain, kita kosongkan air dalam bekas kita penuhkan kepada bekas orang lain. Mungkin perkara ini berlaku kalau tiba-tiba tak ada air, musim kemarau, datang air dalam air bantuan, lori air datang, kita dah isi air dalam baldi untuk kita bawa ke rumah kita. Orang semua tengah beratur, tiba-tiba nun jauh di hujung kita nampak ada satu makcik tua contohnya, dia pun beratur juga menunggu giliran dalam keadaan dia dah tua. Kita kata, makcik, tak apalah, makcik ambil air saya, makcik boleh balik, nanti saya ambil air sekali lagi untuk diri saya pula. Ini juga telah dibincangkan. Kemudian antara benda yang juga telah dibincangkan sebelum ni, iaitu kita bertemu dengan seseorang berwajah dengan mendatangkan wajah yang manis. Kita bertemu dengan orang, kita datang dengan berwajah manis, bukan kita datang dengan berwajah masam. Ini juga telah dibincangkan, yang membawa juga kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang belum lagi dibincangkan di sini adalah tiga perkara, iaitu memberikan tali sambungan. Yang kedua, kita memberikan rasa tidak keseorangan bagi orang yang sedang dalam keseorangan. Dan yang ketiga, kita menghadiahkan tali pengikat selipar. Kita akan lihat tiga perbahasan ini. Dan kalau kita semua diberitahu oleh Sayyidina Al-Imam, kita lihat tadi Syekh Abdullah Al-Umari menyatakan hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Okey, kita akan masuk yang pertama, walau antaha basilatal habli. Kata Nabi, jangan kamu memandang lekeh kepada mana-mana perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, sekalipun perbuatan itu adalah kamu menghadiahkan sambungan tali. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Umari, yakunu li akhikal muslim hablun yastaqi bihi aw yarbitu bihi syai'an min mata'ihi wa yahtaju ila waslihi li qisarihi fawahabtahu qita'ata hablin
wasalahu biha qasidan musa'adatahu biha rajian sawaballahi fa innallaha yuthibukal jannah. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, apa maksud kita menghadiahkan sambungan tali? Tali sambungan. Apa dia? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, saudara kamu yang beragama Islam dengan kamu, sama macam kamu, maknanya bukanlah kita hanya buat baik dengan orang Islam. Orang bukan Islam juga kita akan buat baik. Cuma buat baik kepada orang Islam ni dia ada dua sudut kebaikan. Pertama, kita buat baik kepada manusia. Yang kedua, kita berbuat baik kepada yang sama agama. Tapi kalau orang bukan Islam, kita buat baik kepada dia hanya dari sudut dia seorang manusia. Tapi kalau dengan saudara semuslim, dahlah dia manusia, seagama pula dengan kita, lagi-lagilah patut kita memberikan bantuan kepada mereka. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, saudara kamu yang seagama dengan kamu, dia ada satu tali. Yang tali itu dia guna untuk mengambil air. Kita boleh bayanglah zaman satu ketika dahulu, saat orang tinggal di kampung, air pula adalah dicedok daripada perigi. Bila cedok akan ada timba pula akan ada tali. Satu orang datang, dia nak cebok-cebok, dia nak cedok air, tiba-tiba tengah dia duk pegang tu terputus. Tali dia putus contoh. Atau dia bawa tali, dia dah ikat, dia ingat sampai air. Rupanya talinya pendek, lalu gayungnya atau timbanya tidak dapat mencedok air yang ada dalam telaga. Atau dia ada tali yang tujuannya untuk diikat barang dia. Tak kena Allah Ta'ala rupanya tali dia pendek, tak cukup untuk mengikat barang dia. Lalu dia memerlukan kepada tali lain yang akan disimpulkan dan disambungkan dengan tali miliknya supaya tali akhirnya jadi panjang. Maksudnya dia memerlukan tali. Mungkin benda ni berlaku mungkin kalau kita bermusafir, masuk hutan, tiba-tiba tali kawan kita dia nak ikat apa something contoh, tiba-tiba tak cukup, dia kata ada tali tak? Kita kata ada, sila ambil. Jadi kita menghadiahkan tali kepada orang tersebut supaya dia dapat menyambungkan talinya supaya talinya dipanjang, lalu dia dapat menunaikan apa yang dia inginkan. Okey, wa yahtaju ila waslihi likisarihi. Orang tadi dia memerlukan kepada sambungan tali kerana tali miliknya adalah pendek. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, fa wahabtahu qita'ata hablin wasalahu biha. Akhirnya kamu pun menghadiahkan kepada orang tadi sepotong tali. Kamu hadiahkan sepotong tali dan dia pun akhirnya telah menyambungkan talinya dengan tali yang kamu telah berikan tadi. Kamu lakukan tersebut qasidan musa'adatahu biha. Kamu bagi tali tadi, kamu hadiahkan tali tadi, kamu niat untuk membantu orang tadi dengan tali yang telah kamu berikan. Rajian sawaballah. Kamu mengharapkan daripada amalan kamu tadi pahala daripada Allah. Maka balasannya adalah, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, fa innallaha yusibukal jannah. Allah akan memberikan balasan kepada kamu berupa syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Amalan sangat mudah, sekadar bagi pinjam tali ataupun sekadar menghadiahkan tali. Dalam hadis tersebut menghadiahkan, bukan bagi pinjamlah. Menghadiahkan tali. Maknanya sekadar bagi tali ni ikut adatnya tak akan orang mengungkit-ungkit perkara ni. Kalau dia ungkit-ungkit, orang boleh gelak kat dia. Contoh, satu orang pernah tolong orang bagi tali. Tali kawan tu tak panjang, kita pun bagi tali kita. Tiba-tiba satu hari, lebih kurang katakan seminggu, 2 minggu, 3 minggu atau berapa lama, selepas itu katakan kita minta tolong dia tak nak tolong. Kita kata, oh tak nak tolong, dulu tali tak ada aku bagi pinjam, itu pun tak nak tolong sekarang. Orang boleh gelak, alah bagi tali pun ungkit-ungkit. Lain kalau bagi duit kan, lain kalau bagi jumlah harta. Ini bagi tali itu pun nak ungkit, digelak dia orang. Jadi ibadah ini terlalu kecil pada pandangan manusia. Tetapi subhanallah, orang yang menghadiahkan tali supaya dapat dijadikan sebagai sambungan, dan orang itu lakukan semata-mata kerana Allah dan semata-mata untuk membantu sahabatnya yang memerlukan tali tersebut,
Allah tidak mensia-siakan orang tadi, Allah membalasnya dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Baik, kita lihat amalan yang ke-33 pula. Tadi kita dah selesai amalan yang ke-32, iaitu menghadiahkan tali sambungan. Kita lihat yang ke-33 pula, perbuatan yang ke-33. Walau an tu'nisal wahsyani binafsik. Wajadta akhakal muslima wahsyan, ay mukhtaliyan mahmuman min syai'in yakhafuhu. Fa'anasta wahsyatahu binafsika wa adhabta anhu hammahu wa faza'ahu hatta amina wasta'nasa watma'an fa innallaha yuthibukal jannah. Amalan yang ke-33 pula, kata Nabi alaihi salatu wasalam, jangan kamu memandang enteng, memandang lekeh perbuatan kebaikan, walau hanya sekadar kamu duduk bersama, kamu bersama-sama dengan orang yang menyendiri. Kamu menjadikan diri kamu bersama dengan dia, yang dia itu pada asalnya seorang diri. Hanya kita kata istilahnya support moral lah, memberikan moral, memberikan bantuan dari sudut moral. Kita bagi semangat kepada dia supaya dia tak rasa dia keseorangan. Mana ada kos sangat pun. Kadang-kadang ilio je. Tak ada keluar duit apa pun, hanya bagi semangat. Tak apa, share, insya-Allah Allah tolong. Bukan dia bagi duit, dia hanya memberikan ucapan, memberikan ketenangan. Itu pun tidak disisia-siakan oleh Allah. Dan kata Nabi, jangan anggap benda itu remeh. Remeh pada mata kamu, tetapi tidak remeh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kamu mendapati saudara semuslim kamu dalam keadaan wahsyan, dalam keadaan seorang diri. Apa maksud wahsyan? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ai mukhtalian, dia berseorangan, mahmuman, dalam keadaan dia dalam kerisauan. Min syai'in yakhafuhu, dia risau terhadap satu perkara yang dia takut kalau benda tu berlaku. Macam kita hari ni tuan-tuan, ramai orang ditimpa ujian. Orang Malaysia kalau selama ni kadang-kadang mungkin dari sudut hartanya banyak, mungkin dia hidup senang. Yalah, hidup senang apa, beli kereta pun hutang, beli rumah pun berhutang, tapi dia ada kerja. Jadi dia boleh bayar hutang-hutang dia setiap bulan. Tiba-tiba bila jadi isu COVID di Malaysia ni, kita lihat ramai orang yang tengok secara zahir orangnya macam orang kaya, tetapi jatuh susah tuan-tuan kerana tidak ada sumber pendapatan. Okey, kadang-kadang dia duduk berseorangan, dia mikir aku banyak ni, aku kena itu, kena ini, nak kena bayar sewa, aku dapat duit mana? Dia pening kepala. Akhirnya dia sugul, dia keseorangan. Kita tahu dia sedang dalam kesusahan dan kesempitan. Jangan kita biarkan dia keseorangan. Jangan kita biarkan dia keseorangan, sebab dia sangat risau akan berlaku musibah kepada diri dia. Tak payah cakap banyaklah tuan-tuan. Kalau seorang suami ada anak, ada isteri, tiba-tiba tak ada duit untuk beli makan kepada anak dan isterinya, pening kepala tuan-tuan. Kita akan rasa sedih. Macam manalah anak nak makan apa, isteri nak makan apa. Kita akan rasa tertekan kalau diuji Allah seperti itu. Jadi bila seseorang itu kita tahu dia dalam ujian, dia dalam kesempitan, fa'anasta wahsyatahu binafsik. Akhirnya bila kita tahu, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kamu yang tahu, kamu pun mula memberikan dia rasa tidak keseorangan. Kalau dalam bahasa Arab, fulan ya'nas bi, dia tu tidak liar dengan saya. Fulanun ya'nasu bi, orang itu tidak liar dengan saya, dia jinak dengan saya, dia masuk dengan saya. Jadi maksud dia, kamu pun masuk dengan dia, kamu pun berjinak dengan dia. Cuma bahasa Melayu kita bila sebut jinak ni untuk binatang lah. Jadi kita merapati dia, kita memberikan bantuan dari sudut moral kepada dia. Kita bersama dengan dia, anasta wahsyatahu, kamu jadikan keseorangan dia itu tidak berlaku. Jadi dia jadi tenang. Dengan apa? Dengan diri kamu sendiri. Kamu bersama, pergi jumpa dia, kamu bagi ucapan yang baik kepada dia. Wa azhabta anhu hammahu, kamu hilangkan kerisauan dia. Wa faza'ahu, ketakutan dia, kamu hilangkan ketakutan dia.
kamu hilangkan kerisauan dia. Dia kata aku nak buat macam ni, duit tak ada apa semua. Tak apa Syekh. Tak apa Syekh. Enta perlukan apa-apa. Ana kena bayar sekian-sekian. Tak apa Syekh. Ana usahakan. Ana duit tak ada contoh. Ana duit tak ada, tapi ana boleh tanya kawan-kawan. Enta jangan risau. Jangan enta fikir-fikir sangat. Memang semua kita dalam susah, tapi jangan risau. Ana akan cuba tolong enta. Contoh kita bagi ucapan begitu. Lepas tu kita pula pening, mana nak tolong ni? Mana? Tak apa kurang-kurangnya kita bagi kepada dia kata-kata semangat, kita bagi kepada dia sokongan Jadi apa yang berlaku? Akhirnya bila orang ni dalam kerisauan, dia seorang-seorang tak selesai. Dia akan rasa lebih tertekan. Akhirnya ketika itu mungkin syaitan boleh bisik pada dia, apalagi Syekh, terjun bangunan lah. Itu yang kita lihat banyak kes orang yang membunuh diri dalam keadaan dia dihimpit dengan kesukaran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan sekadar memberikan semangat kepada orang yang dalam kesusahan itu sebenarnya satu benda yang besar. Ada satu orang sahabat saya, dia orang kaya. Dia orang kaya, dia banyak duit, tapi takdir Allah Taala ada masalah perniagaannya, lalu dia banyak berhutang. Dia banyak tertekan. Dia mesej pada saya. Dia kata macam kadang-kadang macam dia ni bukan orang tak belajar. Dia tahu tentang agama. Dia orang belajar agama. Tapi bila sampai kepada tekanan ni tuan-tuan, sampai dia kata kepada saya, seakan-akan Allah Ta'ala dah tak sayang kat dia. Dia minta macam-macam, minta selamat, tapi tak juga berlaku. Macam Tuhan dah tak sayang dengan dia. Nampak? Orang yang ada pegangan agama pun, di saat kalau sudah dihimpit dengan himpitan yang begitu kuat, sampai dia sendiri pun hilang pedoman. Saya pun kata kepada dia, bukankah Nabi SAW pernah bersabda, orang yang paling teruk diuji Allah adalah para Nabi dan para Rasul. Kemudian orang yang akan berakhlak dengan akhlak seperti para Nabi dan para Rasul. Semakin kita merapati akhlak para Nabi dan para Rasul, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya saya kata kat dia, ya akhi, wahai saudaraku, ujian bukan tanda Allah tak suka kepada kita. Ujian tanda kita sedang ingin dinaikkan ke martabat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalaulah ujian itu tanda Allah benci kepada seseorang, habislah para Nabi dan para Rasul. Sebab Nabi SAW menyatakan manusia yang paling teruk sekali menerima ujian adalah para Nabi dan para Rasul. Sedangkan para Nabi dan para Rasul tidak ada sebarang dosa dan kesilapan. Dan mereka adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Maknanya ujian adalah hadiah. Ujian adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya sebut begitu, dia rasa tenang. Padahal sebenarnya dia tahu benda tu. Tetapi kadang-kadang boleh hilang. Boleh hilang satu benda yang selama ni kita tahu kerana dihimpit dengan ujian. Hari Rabu lepas tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari Rabu lepas saya mengajar kitab Tamamul Minnah dan artikel saya dalam akhbar utusan Melayu keluar, utusan Malaysia keluar tentang kesabaran, tentang ujian ini adalah satu hadiah. Akhirnya petang itu saya diuji Allah terus. Apabila ayah saya, ibu saya, dua orang adik saya, kami 3 beradik je. Ayah, ibu dan 2 adik perempuan saya, keempat-empat mereka positif COVID. Pakat risau, saya pun dah risau. Tetapi saya teringat apa yang saya tulis. Saya dah baru je tulis, hari tu baru je tersiar tulisan itu. Dan saya pun dah share dalam grup keluarga. Tak lama lepas tu dapat tahu bahawa ibu saya, ayah saya dan 2 adik saya positif. Yang menangis, yang dah risau. Memang kita ada risau. Tetapi saya teringat apa yang saya sendiri tulis, bahawa ujian adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus saya telefon ibu saya telefon ayah saya telefon 2 orang adik saya bagi kata-kata semangat. Saya sebut ini ujian Allah nak naikkan kesabaran. Dan akhirnya kita tengok semuanya positif. Walaupun positif COVID, tetapi mereka juga akhirnya mempunyai pemikiran yang positif. Apatah lagi bila semuanya walaupun positif COVID tapi sihat, nampak gaya sihat, tidaklah sampai sak nafas. Jadi masing-masing rasa lega.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga saya juga telah melakukan perbuatan ini, iaitu memberikan rasa kebersamaan kepada orang yang dalam keseorangan, dan rasanya kita semua pernah melakukan perkara ini. Kalau orang mengadu masalah kepada kita, jangan pula kita menambah masalah dia. Sebaliknya, bagilah kata-kata semangat kepada dia. Kerana kata Syekh Abdullah Al-Humari, apabila orang itu aman, bila kita bagi semangat kepada dia, dia rasa aman, dia rasa tidak keseorangan, dan dia rasa tenang. Apa balasannya? Fa innallaha yusibukal jannah. Allah akan memberikan ganjaran kepada kamu yang telah memberikan rasa ketenangan kepada orang tersebut. Allah memberinya akan syurga di akhirat kelak. Maksudnya satu amalan yang tidak dianggap lekeh. Satu amalan yang tidak dianggap lekeh. Sebab tu saya pribadi, saya sangat bersetuju bagi orang yang kalau dia ada masalah, jangan malu untuk menyatakan dia ada masalah. Dia ada kawan-kawan rapat, maklum je, mengadu je kepada rakan-rakan, saya ada masalah. Sebab ketika kita ada masalah, kita sedang menerima peluang untuk bersabar dengan ujian. Tapi dalam masa yang sama, apabila kita mengadukan masalah kita kepada Allah, kemudian kita adukan kepada sahabat-sahabat kita, sebenarnya kita juga sedang memberikan peluang kepada mereka untuk turut mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita rasa ini adalah satu amalan yang biasa-biasa. Sebaliknya, dia merupakan satu amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sebut di awal hadis tadi, jangan kamu mencela atau menganggap remeh akan mana-mana perbuatan baik. Walau apa keadaan sekalipun, jangan menganggap remeh apa saja perbuatan baik. Kalau tahu saja ada perbuatan baik, hendaklah kita melaksanakan. Kerana mungkin remeh pada mata kita, tetapi tidak remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok Ustaz Mudi kata apa di sini. Okey, Ustaz Mudi kata, boleh tak nak jadikan amalan yang ke-33 ini dua amalan? Yang pertama, mu'anasah, mujarrad duduk sekali. Yang kedua, menghilangkan kesusahan dan kesedihan serta kerisauan di hati saudara kita. Okey, kalau kita tengok di sini, Syekh Abdullah Al-Humari menganggap itu sebagai satu amalan. Sebab bila kita duduk sekali, sebenarnya bila kita bersama dengan dia, kalau dia sedih, sambil-sambil kita tak bercakap apa, kita usap dia, kita tepuk dia, hanya itu pun sebenarnya dia dah ada kekuatan. Jadi sebenarnya dengan kita mu'anasah, kita duduk sekali dengan dia, dengar masalah dia, walaupun kita tak memberikan sebarang apa respon sekalipun, sebenarnya dia telah termasuk di dalam kesan dia adalah orang itu dia akan hilang kesusahan dia. Sebab tu kalau kita lihat di sini, Syekh Abdullah Al-Humari tidak menjadikan amalan ini dianggap sebagai dua amalan. Tapi kalau kita nak anggap dia sebagai dua amalan ni boleh. Tetapi maknanya dia seperti lazimun wa malzum. Seakan-akan dia lazim wa malzum. Sebab apabila kita duduk bersama dengan seseorang yang ada masalah, kita dengar masalah dia, kemudian kita tepuk-tepuk dia, kita pegang tangan dia, sebenarnya dia telah rasa dia tidak keseorangan, dan sebenarnya sedikit sebanyak kesedihan dia akan berkurangan. Sebab ada orang kadang-kadang dia ada masalah, dia nak adukan masalah dia je, dia dah lepas masalah dia rasa tenang. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau balik kepada soalan Ustaz Mudi ni, boleh tak kita anggap dua amalan? Ya, kita boleh anggap sebagai dua amalan. Pertama, amalan duduk dengan dia. Yang kedua, kita menghilangkan kesusahan dia dengan cara mungkin kita bercakap, mungkin kita menepuk dia, mungkin kita berdoa untuk dia. Jadi sebenarnya walaupun dia dua amalan, tapi dia seakan-akan tidak berpisah antara satu sama lain. Jadi kita boleh anggap dia sebagai satu amalan juga, insya-Allah. Okey, kemudian kalau kerisauan, kesedihan seseorang tu tak hilang setelah kita teman dia, adakah kita termasuk juga dalam nombor 33 ini? Okey, kesedihan dia tak hilang-hilang. Kita dah bagi sekurang, tapi tak hilang juga. Tetapi sekurang-kurangnya kita, walaupun kesedihan dia tidak hilang, kita
telah melakukan satu perbuatan, iaitu kita telah duduk bersama dengan dia dan kita telah memberikan bantuan moral kepada dia. Walaupun kerisauan dia masih ada, tetapi secara logiknya akan hilang juga sedikit kerisauan dia. Walaupun dia masih risau, tetapi sekurang-kurangnya dia sudah agak lega kerana dia sudah berkongsi masalah dengan kita. InsyaAllah walaupun kerisauan dia tak hilang 1% sekalipun, dia tak selesai juga masalah dia sekalipun, tetap kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita juga telah melakukan satu amalan yang sebenarnya telah memberikan sedikit sebanyak bantuan dan juga sokongan kepada orang tersebut. Okey. Seterusnya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga menjawab soalan ni Ustaz Muhdi. Amalan yang ke-34. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau antahaba syis'a, sekalipun kamu menghadiahkan tali pengikat kasut. Kamu menghadiahkan tali pengikat selipar. Kita semua sedia maklum, selipar dia ada asyis'a. Apa dia asyis'u? Qibal, kalau masalah pergi qibal, maknanya tali yang tali itu akan menyendal kita punya jari. Rasulullah dia ada, baginda Nabi SAW, kasut Nabi ada 2 penyendal, maknanya selipar, supaya supaya tidak terlucut kaki daripada selipar, maka ada tali yang berada di jari tengah Nabi, maknanya yang akan berada di antara ibu jari kaki Nabi dan juga jari selepasnya. Kemudian ada satu lagi, maknanya ada dua. Maknanya jari tengah tu, jari tengah kaki tu ada 2 tali pengikat. Satu di antara jari tengah dengan jari sebelahnya, macam mana cakap, ibu jari selepasnya dan jari tengah. Ibu jari selepas dengan jari tengah. Jadi antara ibu jari dengan jari selepasnya itu ada satu tali penyendal. Kemudian di antara jari itu dengan jari tengah pula ada satu tali penyendal. Saya pun dah terlupa dah apa nama ni. Jari tengah abang apa? Jari hantu. Allahuakbar, lupa kita. Jadi orang dulu atau hatta sampai sekarang pun, bila kita selipar, bukan sandal, bukan kasut. Biasanya selipar akan ada tali yang berada di celah 2 jari tersebut. Jadi orang dulu kadang-kadang dia berjalan, tiba-tiba terputus talinya. Bila terputus tak boleh jalan, lalu kita pun menghadiahkan tali kepada dia. Dia pun proses lebih kurangnya supaya semata-mata dapat ikat dan dia dapat meneruskan perjalanan. Menghadiahkan hanya tali pengikat selipar, itu pun tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, asy-syis'u ma yushaddu ila zimamin na'li. Asy-syis'u adalah tali yang mengikat zimamun na'l. An-na'l adalah selipar ataupun capal kita kata. Zimam tu, kalau ikutnya zimam tu tali tu sendiri. Maknanya kita boleh faham tali yang mengikat lubang, tali yang mengikat kepada lubang selipar tu sendiri. Maknanya selipar dia ada lubang, kita masukkan tali di situ dan kita ikat, lalu tali itu akan menjadi penyendal di antara 2 jari kita. Wa huwa fi istilahi asrina ribatul hiza. Jadi kalau hari ini istilah yang kita gunakan bahasa Arab semasanya, asy-syis'u adalah ribatul hiza, pengikat kasut. Jadi walaupun an-na'lu itu merujuk kepada selipar, tetapi boleh juga diluaskan ertinya kepada pengikat kasut. Kasut yang ada tali, nak ikat kasut itu tiba-tiba tak cukup. Kita kebetulan ada tali, ambillah tali ni sementara, ikat dulu. Jadi itu juga termasuk di dalam amalan yang ke-34 ni. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, fanzur ila azimi fadlillahi ta'ala asy-syis'un na'li al-qalilul qayyimati bal al-qalilul qimati. Maka saya tersalah sebut tadi, asy-syis'un na'li al-qalilul qimati tuthabu alaihi bil jannati idza nafa'ta bihi akhakal muslim. Tali pengikat selipar
yang sangat sedikit harganya. Alah, berapa sen sangat tali itu. Yang kamu akan diberikan balasan disebabkan kamu hadiahkan tali pengikat selipar atau tali pengikat kasut tadi, kamu akan dibalas dengan syurga apabila kamu telah memberikan manfaat disebabkan tali tersebut, kamu telah memberikan manfaat kepada saudara kamu yang beragama Islam. Ala ma a'zama karamallahi wa fadlah wa ma a'zama samahata hadzal din al-islami alladhi jaa'a bihadhihi at-ta'alim al-yasirah fi 'amaliha al-kabirati fi maghzaha wa thawabiha. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, subhanallah, ala ni kita boleh kata ala ni macam kita kata litambih, macam kita orang Melayu kita kata macam tu lebih kurang. Tapi kalau nak terjemah tu macam tu kot ataupun ambil perhatian, wah ataupun betapa besarnya kemuliaan Allah, betapa besarnya kurniaan Allah dan juga lebihan pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Alangkah besarnya, alangkah hebatnya kemudahan agama ini. Betapa mudahnya agama Islam kita ini yang datang, yang membawa dengan amalan-amalan, membawa dengan pengajaran-pengajaran yang mudah, mengajar manusia tentang perkara-perkara yang mudah pada amalannya, dalam masa yang sama besar pula pada tujuannya dan pahalanya. Amalannya mudah tetapi tujuannya sangat besar, memberikan bantuan kepada seorang muslim, memberikan kelapangan kepada seorang muslim. Dan tujuan yang besar ini walaupun amalannya mudah, membawa juga kepada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maghza dalam bahasa Arab bermaksud ad-dilalah, al-makna, al-maqsid, tujuan, makna sesuatu kalimah, satu perbuatan, apa makna yang diinginkan. Jadi al-maghza sama erti dengan al-maqsid. Kita katalah tujuan, amalan yang mudah, tetapi tujuan amalan itu dilakukan bukan mudah. Tujuannya sangat besar, iaitu memberikan bantuan kepada saudara semuslim. Lalu pahalanya juga adalah besar kerana manfaat daripada amalan itu juga adalah besar. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dapat kita melihat beberapa amalan hari ini. 3 amalan. Cuma 3 amalan ni rasanya mungkin secara realiti pada zaman hari ini, amalan yang ke-33 tu mungkin kita pernah buat. Tapi kalau macam amalan yang ke-32 dengan ke-34 tu yang berkaitan dengan tali, bagi tali lebih pada orang, itu mungkin hari ini dah susah nak kita laksanakan. Siapa sangat perlukan tali kita, orang pun cukup tali ataupun contoh tali kasut. Hari ni orang punya kasut elok dah, tak perlu tali pun elok dah, tak tercabut-cabut. Kalau dia punya, katakan dia pakai selipar, tiba-tiba tali tercabut, kita bagi pun dia tak nak terima, malu contohnya kan. Jadi mungkin amalan yang ke-32 dengan 34 sudah sukar untuk kita lakukan, walaupun sebenarnya sangat senang. Namun moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita peluang sebelum kita pulang ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk direzekikan amalan ini. Amalan memberikan tali, memberikan tali kepada orang yang memerlukan tali sambungan. Atau satu lagi amalannya iaitu memberikan tali pengikat selipar ataupun kasut, memberikan tali untuk dijadikan sebagai pengikat kasut ataupun pengikat selipar. Moga-moga kita direzekikan Allah. Manalah tahu kebetulannya direzekikan kita peluang untuk mengamalkan, maka kita dapat laksanakan. Kalaulah sampai mati pun tidak dapat laksanakan kerana tak ada peluang, sekurang-kurangnya kita sudah berniat untuk melakukan amalan ini kalau ada peluang. Niyatul mukmin khairum min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih besar daripada amalannya. Dan Allah tidak akan mensia-siakan siapa sahaja yang ingin melakukan kebaikan tetapi tidak pula mendapat peluang untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dapat berkenalan dengan 3 amalan. Yang amalan yang satu amalan tu kita pernah lakukan, insya-Allah saya kiranya kita biasa lakukan. Tetapi dalam masa yang sama, amalan yang ke-33
dan amalan yang ke-33 dan juga 32 dan juga 34 itu mungkin agak sukar untuk kita laksanakan pada hari ini ya. Okey, Ustaz Mudi kata memberikan tali pengikat Ustaz Mudi kata memberikan tali pengikat selipar pun pahalanya demikian. Apatah lagi kalau hadiahkan kasut dan ataupun selipar. Ni Ustaz Mudi menggunakan kaedah min babi aula mai seakan-akan beliau nak kata secara orang kata apa? Secara realiti untuk kita laksanakan amalan yang ke-33 dengan 35 mungkin susah. Tapi moga-moga kita dapat melaksanakan amalan yang mimbabi aula, moga-moga pahalanya juga sepatutnya lebih besar daripada 33 dan juga 35, iaitu terus menghadiahkan kasut dan juga selipar kepada seseorang. Apatah lagi kalau orang itu memang memerlukan selipar ataupun kasut. Kalau dia sangat memerlukan, kita bagi hadiah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang untuk beramal dengan amalan ini. Amin ya rabbal alamin. Mimbabi aula, subhanallah, Ustaz Mudi memberikan kita idea untuk dapat juga melaksanakan amalan yang ke-33 dengan 35 walaupun tidak secara persisnya, walaupun tidak secara sama, tetapi moga-moga pahalanya lebih besar daripada semata-mata memberikan hadiah tali untuk selipar dan juga kasut. Kalau Ustaz Mudi nak bagi selipar kat saya, bolehlah, raya dah dekat dah ni. Raya dah dekat, raya haji dah dekat. Kalau nak bagi selipar, nak bagi kasut, silakan. Saya sambil promo. Ini dah ambil peluang pula sambil mengajar minta selipar free minta dijauhkan Tuhan daripada meminta-minta wali'ayazubillahi min zalik. Jazakumullahu khairah. Sekadar itu saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki kita akan melihat amalan-amalan yang seterusnya. Dan sebenarnya kita sudah hampir kepada amalan yang terakhir, iaitu amalan yang ke-40. Namun Syekh Abdullah Al-Umari, nanti kita akan jumpa selepas beliau mendatangkan amalan yang ke-40. Sebab tujuan kitab ini ditulis adalah untuk menghimpunkan 40 amalan yang pelakunya akan diganjari dengan syurga, walaupun dia hanya melakukan satu saja amalan daripada 40 amalan ini. Namun nanti kita akan jumpa selepas daripada beliau mendatangkan 40 amalan, beliau seakan-akan tidak berpuas dengan hanya menceritakan amalan-amalan. Sebaliknya beliau ingin mendatangkan pelbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga menceritakan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan lain yang juga membawa kepada ganjaran syurga. Seakan-akan beliau nak beritahu sebenarnya Nabi sebut ada 40 amalan, itu bukan hanya 40, sebenarnya lebih lagi daripada 40. Cuma 40 amalan yang kita sebut peringkat awal ni, okey, ini sebagai orang kata pendahuluan. Kalau kita nak lagi, ada lagi amalan-amalan lain yang dijanjikan juga pelakunya dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah untuk kita menghabiskan 40 amalan kita sudah hampir habis. Namun kitab ini sebenarnya bukan hanya menceritakan amalan-amalan yang jumlahnya 40, bahkan lebih daripada 40 dengan meliti hadis-hadis yang akan datang insya-Allah. Moga-moga semakin kita rasa gemar untuk berbuat baik kepada hamba Allah. Kerana kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah, seakan-akan amalan yang kita telah bicarakan sebelum ini semuanya akan kembali kepada satu titik noktah, iaitu memberikan manfaat dan memberikan kebaikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga dalam limpahan Allah, saya juga mohon doa tuan-tuan yang dirahmati Allah untuk memohon, memanjatkan doa, moga Allah memberikan kesembuhan kepada ayah saya, ibu saya dan dua adik perempuan saya, dan semoga semua para pesakit COVID diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga semua kita selamat daripada penyakit ini, dan moga penyakit ini hilang daripada tanah air kita dan daripada dunia Islam dan dunia seluruhnya. Allahumma amin. Dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua. Jazakumullahu khaira. Dalam pertemuan akan datang kita akan meneliti amalan-amalan yang seterusnya. Terima kasih. Jazakumullahu khaira. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.